ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल के प्रिंसीपल ते मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों अनुसार असी घरों ही अपने बच्चों को पढ़ाई का समान मुहैया करवा रहे हैं, तां जो घर बैठ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकन। चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की, पर अगले विषय वाल जाण तो पहला एक बार देख लीए कि पिछले वीडियो के विच असी की कीता सी। पिछले वीडियो के विच पिछले भाग दे विच असी गल कीती सी अणडिठी काव टुकड़ी की। उम्मीद करती हाँ जरूर समझ आई होगी, जरूर तुसीं उस कारज पत्री नूं हल करन दे काबल होए होवोगे। ते चलिए हुण अगले विषय वाल चलिए फिर। सो प्यारे विद्यार्थियों, नवे विषय वाल जाण तो पहला एक बार जो असीं पिछले वीडियोज़ दे विच पिछले भागां दे विच कर चुके हाँ उहदे बारे दोहराई कर लैंदे हाँ। सब तो पहला असीं कीते सी अशुद्ध शुद्ध शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि की हुंदी है? भाषा के व्याकरणकारां वालों कुछ नियम बनाए गए होंगे है कि इन्हां शब्दां नूं हाँ इदां ही लिखिया जाएगा, इदां पढ़िया जाएगा। वो होंगे है उस भाषा नूं लिखण लई पढ़न लई बनाए गए कुछ नियम। असीं इन्हां नियमां बारे चर्चा कीती सी, जाणिया सी कि किहो जिहे शब्दां नूं असीं किवें लिखांगे पढ़ांगे। ते उहदे लई चाहीदा की है, सानूं लगा मात्रा दा ज्ञान होना चाहिदा है। ठीक है, लगा मात्रा समझदे हो ना, आ दी मात्रा, ऊ दी मात्रा, ठीक है, ये लगा मात्रा इन्हां नूं कहा जांदा है। पंजाबी दे विच साडीआं लगा मात्रा किन्नियां हन? कुल 10। हुण स्क्रीन दे उत्ते जिहड़ी तुसीं तस्वीर देख रहे हो, इहदे विच उस मात्रा दा नाम भी दस्सिया गया है, उस मात्रा दी पोजीशन भी दसी गई है कि वो मात्रा नूं लिखण वेले कित्थे लगाया जाता है, उहदी आवाज़ किद्दां दी है, अंग्रेज़ी दे विच तुसीं किद्दां उचारण करोगे तो की आएगा। ये सिर्फ तुहाडी सहूलत लई अंग्रेज़ी दे विच दस्सिया गया है। साडीआं मात्रावां तो बाद फिर साडे आंदे है लगाखर। 3 साडे लगाखर हुंदे है, बिंदी, टिप्पी ते अदक। इन्हां दी पोजीशन दसी गई है, इन्हां दे साइन दसे गए है, चिन्ह दसे गए है। ठीक है, इन्हां नूं ध्यान विच रखना पैंदा हुंदा है जदों असीं कोई भी शब्द लिखना पढ़ना बोलना होवे। शब्द शुद्धि दे वॉवल्स जिद्दां तुहाडे इंग्लिश के वॉवल्स है ना, A, E, I, O, U, साडे पंजाबी दे विच स्वर किहड़े है? वॉवल्स की हुंदे? स्वर। पंजाबी दे साडे वॉवल्स आ ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी। हुण उन्हां वॉवल्स दी उन्हां स्वरां दी मदद दे नाल इत्थे मात्रावां सानूं दस्सियां गईयां हन अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए ते ओ, औ। ठीक है, हुण शब्द शुद्धि दे लई ऊड़ा ऐड़ा अते ईड़ी दे नाल किहड़ियां लगां दी वरतों हुंदी है? स्क्रीन दे उत्ते दस्सिया गया है। ऊड़े दे नाल असीं औंकड़ दुलैंकड़ होड़ा लगा सकते हाँ। ऐड़े दे नाल असीं मुक्ता, मुक्ता मतलब कोई मात्रा नहीं, कल्ला, जिवें अमर, अजगर है ना, मुक्ता, इहदे विच कोई मात्रा नहीं है। कन्ना, दुलावा, कनौड़ा। ईड़ी दे नाल असीं किहड़ियां कर सकते हैं? सिहारी, बिहारी ते लां। शब्द शुद्धि दे नियमां बारे हो सके तो ज़रूर अपनी पिछली वीडियो नूं देखो, समझो, उहदी दोहराई करो। ठीक है जी, हुण असीं अगे चलते हैं। साडा अगला असीं पाठ तुहाडी किताब या पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरना, उस पाठ पुस्तक दे विच पहला ही पाठ है तुहाडा जिहड़ा जेतू अकल लतीफ सिरलेख दे नां हेठ दर्ज बाबा फरीद जी दे श्लोक है। उन्हां श्लोकां बारे दस्सिया गया सी कि बाबा फरीद जी ने मनुख नूं इन्हां श्लोकां राहीं कहना की चाहिया है। बाबा फरीद जी ने मनुख नूं यही कहा है कि समा रहिंदिआं परमात्मा दा नां जप लेना चाहिदा है, ते ये भी कहा है कि जिस इंसान दे अंदर उस परमात्मा नूं मिलण दी लगन पैदा नहीं हुंदी, वो मसाणा दे समान है। इंसान भावें जिन्नी मर्जी उम्र भोग लवे, उसका अंत मिट्टी है। इस करके इस शरीर दा, देह दा कोई घमंड नहीं करना चाहिदा। ठीक है, हुण
बुढ़ापे वेले भी जाके जे परमात्मा का नाम नहीं जपिया तो फिर तुसी किहड़े वेले उस परमात्मा का नाम जपोगे। बाबा फरीद जी ने इंसान नूं इन्हां श्लोकां राहीं ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਹੀ ਰਹੀਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਸੀ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਫੀ ਤਕੜੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧਾਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਫੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੌੜ ਭੱਜ। ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਚਕ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਚਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਤੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਲੇਖਕ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਟਾਈਟਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਦੱਸੋ ਬਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁੱਟ ਦਾ ਪੀਰ ਸਰਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਸੀ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 22 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਉਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਡਾਂ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਪੱਤਰਿਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਿਕਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਲੱਬਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ 'ਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।